श्रोताबंधु महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद सन्निवेशित षष्ठ अध्यायर भगवान स्वधाम को फेरी आसंतु बोली देवता मानकर प्रार्थना और जादव माने प्रभास क्षेत्र को जीवार प्रस्तुति करुथिबा देखि उद्धवंकर भगवान को निकट को आगमन एही संपर्कित आमर आजिर एही उपस्थापना। श्री शुकदेव कही चलिले, प्रिय परीक्षित, श्रीकृष्ण को दर्शन करने निमंते थरे ब्रह्मा द्वारका आसीथिले। तांको सहित तांकर पुत्र सनकादि अन्य देवता माने भूतगण को नहीं शिव, मरुद्गण को नहीं इंद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, दुई अश्विनी कुमार, ऋभु, अंगिरांक वंशज ऋषिगण, एकादश रुद्र तथा समस्त विश्वदेव, साध्य, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितृगण, विद्याधर और किन्नर ए समस्ते आसीथिले। भगवानकर श्यामल श्रीकृष्ण रूप थिला समस्तଙ୍କ मन पाई आनंद प्रदानकारी। ता छड़ा एही स्वरूपरे से एभली सबु लीला एवं मंगलमयी कीर्ति विस्तार करिथिले जे ताहा गान, श्रवण और वर्णना कले सकल प्रकार पाप राशि नष्ट हो जाए। द्वारका नगरी थिला सकल प्रकारे समृद्धिशाली और शोभा संपन्न। सेठारे श्रीकृष्णଙ୍କର रूपमाधुरी दर्शन करी समस्ते कृतार्थ होईगले एवं निर्निमेष नयनरे अतृप्त होई बहु समय पर्यंत तांकु चाहि रहिले। देवता माने भावपूर्ण हृदय जगदीश्वर भगवान श्रीकृष्ण को स्वर्गर नंदन कानन, चैत्र रथ आदि उद्यानर दिव्य पुष्परे आच्छादित करदेले एवं सुंदर स्तोत्र और अर्थपूर्ण बाणी रे भगवान को स्तुति करने लगिले। देवता माने स्तुति कले, हे महाप्रभु, हे स्वामी, आमे आमर बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वचन द्वारा आपण को साष्टांग प्रणाम करुछु। मुमुक्षु माने गभीर श्रद्धा भक्ति रे एवं सद्भावपूर्ण आपणकर जो पदार बिंद को निज अंतर रे चिंतन करी कर्म बंधनर दृढ़ जाल को काटी दियंती, आपणकर सेही पदार बिंदरे आमर बारंबार नमस्कार। हे भगवान, आपणकर त्रिगुणात्मक माया को बुझी पारिबा अति दुष्कर। सेही माया बलरे आपण लीला छଳରେ ही रजो गुण द्वारा एही व्यक्त अर्थात दृश्य जगत को निर्माण करती। सत्व गुण द्वारा जगत को पालन करती एवं तमो गुण द्वारा एहाकु संहार भी करती। एते सब करी मध्य आपण एसबुरे निर्लिप्त थांती एवं आपण निजर आत्मारे ही रमण करती। आपण निरंजन, आपण निजर अखंड स्वरूप परमानंदरे मग्न रहंती। हे स्तुति योग्य परमात्मन, जो मानकर अंतकरण शुद्ध नुहे से माने विद्याभ्यास, वेदाध्ययन, दान, तप, यज्ञ आदि कले मध्य से मानक अंतकरण पूर्ण रूपे शुद्ध होई पारे नाही। किंतु हे ऋषभ, पवित्र हृदय भक्तजन आपणकर जो पवित्र हृदय रे भक्तजन आपणकर जो लीला कथा, प्रभाव, जश और कल्याणमय गुण वर्णना करती और श्रवण करती, सेही श्रवणरू उत्पन्न हेउथुबा प्रगाढ़ भक्ति फलरे सेमानंकर अंतकरण तत्काल परम पवित्र होई जाए। हे प्रभु, आपणकर चरण कमल आमर समस्त अमंगल नष्ट करिदेबा निमंते अग्नितुल्य होई से सबुको भस्म करिदेउ। आपणक भक्त माने प्रेमरे निमज्जित होई आपणकर जो चरण कमल को हृदय रे धारण करती, सेही चरण कमल द्वय आमर कल्याण विस्तार करू। निज निजर इंद्रिय मानकु बसरे रखिथिबा भक्त माने आपणकर साजुज्य लाभ करिबा निमंते आपणकर सेही चरण कमल द्वय को चतुर्व्यूह रूपरे त्रिकाल रे उपासना करती और ता फलरे सेमाने स्वर्ग को अतिक्रम करी आपणक धाम को चली जाती। आपणक भक्त माने वेदोक्त विधि रे हबि द्रव्य को हाथ रे धरी यज्ञाग्नि रे अर्पण करिबा बेले आपणकर चरण कमल द्वय को ही चिंतन करती। ज्ञान मार्ग रे तत्वर साक्षात्कार करने को चाहूथिबा जोगी माने मध्य आपणकर सेही चरण कमल द्वय को ही चिंतन करती।
ଆପଣଙ୍କ ମାୟାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିଥିବା ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଦ୍ୱୟକୁ ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚରଣ କମଳ ଦ୍ୱୟକୁ ହିଁ ନିଜର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ସେହି ଦୁଇଟିକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବନମାଳା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତାହା ବାସି ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର ସମ୍ମାନର ସହିତ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ବନମାଳାକୁ ସଉତୁଣୀ ପରି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ତଥାପି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଖାତିରି ନ କରି ଆପଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେହି ବାସି ଉପହାରକୁ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ସର୍ବଦା ଆମର ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଉ। ବାମନ ଅବତାରରେ ଆପଣ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାପିବାକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ବଢ଼ାଇ ଦେବାରୁ ତାହା ସତ୍ୟ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ତ୍ରିଲୋକକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲା। ସୁତରାଂ ଆପଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ପତାକା ତ୍ରିଲୋକରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଚରଣ କମଳକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଧୋଇବାରୁ ସେଥିରୁ 3ଟି ଜଳଧାରା ନିର୍ଗତ ହେଲା, ତାହାକୁ ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। ତାହା ଧ୍ୱଜା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ରୂପ ଅସୁର ସେନାକୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ କରିଦେଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କଲା। ହେ ଭୂମା ପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ପରମ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିବା ଲୋକେ ନରକରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଚରଣ କମଳ ଆମ ପରି ଉପାସକମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ ନାଶ କରି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଉ। ନାକରେ ରସି ଗୁନ୍ଥା ଯାଇଥିବା ବଳଦ ଯେପରି ତାର ମାଲିକର ଅଧୀନ ହୋଇ କର୍ମ କରେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୀଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶରୀରଧାରୀ ଜୀବ ସେହିପରି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷଠାରୁ ଯେପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କାଳଠାରୁ ସେହିପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କାଳସ୍ୱରୂପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁ। ଆପଣ ହିଁ ଏହି ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ସଂହାରର କାରଣ। ଆପଣ ହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ ଓ ମହତ୍ତତ୍ୱକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା କାଳ। ଆପଣ ହିଁ ଶୀତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ବର୍ଷା ଋତୁ ରୂପ 3 ନାଭିଧାରୀ ସମ୍ବତ୍ସରର ଚକ୍ର। ଆପଣ ପ୍ରବଳ କାଳସ୍ରୋତ ହୋଇ ସେହି ଚକ୍ରକୁ ଘୂରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ପରମ ପୁରୁଷ। ସୂତ୍ରାତ୍ମା ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ପାଇ ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗର୍ଭ ପରି ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେହି ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ବ୍ରହ୍ମା ମାୟାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଅହଙ୍କାର ଓ ମହାତତ୍ତ୍ୱ ରୂପକ 7 ଆବରଣଯୁକ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଚରାଚର ଜଗତର ଅଧୀଶ୍ୱର। ଏହି ସମଗ୍ର ଜଗତ ମାୟାର ଗୁଣମାନଙ୍କରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିକାରରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ହେ ଋଷିକେଶ, ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟମାନଙ୍କର ଭୋକ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ଆପଣ ସେସବୁ ଭୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଥଚ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେସବୁକୁ ଭୋଗ କରିଦେଇ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭୟ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ କାଳେ ସେମାନେ ପୁଣି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯିବେ ନାହିଁ ତ। ଆପଣଙ୍କର 16,000 ରାଣୀ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କର କଟାକ୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ର ଚାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମନୋହର ହାବ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସୌରତମନ୍ତ୍ର ପ୍ରବୀଣାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାମବାଣ ଚଲାନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବାରେ ତିଳେମାତ୍ର ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର 2 ପୁଣ୍ୟମୟୀ ନଦୀ ତ୍ରିଲୋକର ସବୁ ପାପ ଧୋଇଦେବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ନଦୀଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାମୃତ ରୂପୀ ନଦୀ। ତାହାକୁ ନିରନ୍ତର କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ଗଙ୍ଗା। ସେଥିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି 2 ପବିତ୍ର ନଦୀକୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସଜ୍ଜନମାନେ ନିରନ୍ତର ସେବନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଶିବ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ତୁତି କଲେ।
ତାପରେ ସେମାନେ ଆକାଶରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ସର୍ବାତ୍ମନ୍ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ପୃଥିବୀର ଭାର ଲାଘବ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବେ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେଲେ। ସତ୍ୟପରାୟଣ ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ଦିଗ ବିଦିଗରେ ଏପରି କୀର୍ତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିଦେଲେ ଯେ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରି ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ମନର କଳ୍ମଷ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସର୍ବୋତ୍ତମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯଦୁବଂଶରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏବଂ ଜଗତର ହିତ ନିମନ୍ତେ ଉଦାରତା ଓ ପରାକ୍ରମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ ଲୀଳା କଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସେମାନେ ସହଜରେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପାରି ହୋଇଯିବେ। ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦୁବଂଶରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର 125 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ହେ ସର୍ବାଧାର, ଦେବତାମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି କାମ ବାକି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଶାପ ହେତୁ ଏହି ଯାଦବ କୁଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ହେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, ଯଦି ଆପଣ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥର ନିଜର ପରମ ଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ସେବକମାନଙ୍କୁ ତଥା ଲୋକ ଓ ଲୋକପାଳମାନଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏଇ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟର ଭଗବାନ ସ୍ୱଧାମକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କିପରି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।